बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल्क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। दा अतम बाब दे पदे के दा शपक सूरतुन दी। दा यौ सूरत द देन मंगुयो सूरती मुल्क और पाए के रद्द व द शिर्क पिल बरकात और यूलस दलाइल परद द शिर्क पिल बरकात बानी बयान कल। वसदा द्वेम सूरत थे दे सूरत ता सूरती कलम वई और ददी पासमाओं की सूरत नून रागले दे नून द माकबल सर रबत दादे च माकबल की मसला द तबारका पेश कला नो दलता तस्जीब तबलीग दा च दा मसला खल्क तवर सवा माकबल के दावत तौहीद बयान शुआ नो दलता सदाकत द रसूलुल्लाह सल्लम बयानई माकबल के ओ फरमाइल च अल्लाह सर शरीक नश्त दे नो दलता मिसाल दा हगे जिक्र कई च अल्लाह सरा सोक शरीक व हिस्सेदार मगर जवा दावत सूरतम दा अत्तहज़ीज़ पि तबलीग और तहज़ीर अनिल मुदाहनत हो दीन की कमज़ोरी और मुदाहनत और सुस्ती मकवा। खुलासा दादा ची सूरत के दो बाबू नदी अवल बाब 33 आयातुन के दे पदे के सदाकत द रसूलुल्लाह सल्लम बांदे शहादत पेश कई बिया जजर वर कई मुनकिरीन द रिसालत ता बिया दावद सूरत ता लसिफात कबिहा हग कस चे तबलीग और द तौहीद ना हथा मन कई नागलस नाकार सिफतुना तखवीफ दुनियावी और दागे यो मिसाल बे द्वेम बाब द 33 आयात न शुरू की आखिर पूरी पदे के बशारत तखवीफ रद पद दलाइल द मुनकिरीन चिकम दलाइल जिक्र कई पागैमान रद और जजर नदी द पार द मुनकिरीन द किताब और मुशरिकीन ला ब्या तसली वर कई नबी अलैहि सलाम ता और सदाकत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखिर की बिस्मिल्लाह खास प मदद दुनुम द अल्लाह चा मेहरबान और खास मेहरबान दे शुरू कोम नून अल्लाह पुईगी पमाना दे हर्फ वल कलमी कसम दे प कलम कसम पमाना द गवाही गवाह दे कलम वमा यस्तुरून वहाँ ची लिखल कई पदे कलम बांधी अगे तो वही अहलुल कलम दनून चा माना कड़िदा लक हसन बसरी था दा माना मंसूब दा कलम की स्याही पकारी नून देवात तो वही ची स्याही पकी और कलम लिखलो वाला नून देवात गवा दे और कलम गवा दे। इब्न कसीर रवायत जिक्र करे दे इन अव्वल मा खलक़ल्लाहु तआला अल कलमा अल्लाह अव्वल कलम पैदा को फ़क़ाल लहु उक्तुबु कलम ते वेला च लिखा कलम वेला या रब्बी ए ज़मा रबा माज़ा अक्तुबु सो लिखम क़ाल उक्तुबुल क़दरा व मा हुवा काइनुन इलल अबद तक़दीर लिखा सच तर क़यामत पूरी राज़ी अगर टूल खबरी लिखा नो टूल लिखल शवी दी नो कलम माने कसम दे वमा यस्तुरून वगच दे कलम बांधे लिखल कई अहलुल कलम कलम गवा दे अहलुल कलम गवा दी। ब्या तफसीरी शाह अब्दुल अजीज की ददी कलमुनो डेर अक़साम जिक्र कड़ी दी अक़साम में जिक्र कड़ी दी मुतनव्विआ डेर द कलमुनो अवल किस्म कलम गवा दे द तकदीर कलम वल कलमी और कलम गवा दे द तारीख कलम कलम द बादशाहान गवा दे
والقلم قلم د حکماو گواه دی او قلم د فقهاو گواه دی قلم د اطباو د ډاکټرانو گواه دی قلم د قضاتو د قاضیانو گواه دی قلم د کرام الکاتبین گواه دی قلم د اعلام والاو گواه دی قلم د اهل النجوم گواه دی قلم د اهل الرمل گواه دی قلم د اوقاتو چې وختونه معلومي لیکي قلم د خطباو قلم د شرطه د پولیسو قلم د اهل فرایضو قلم د اهل خطو بے شاه عبدالعزیز دونه اقسام له بیان کړی دي هغه چې لیکل کوي ما انت بنعمت ربک بمجنون نه ته په نعمت در رب ستا باندې بمجنون لیونه وان لك لاجرا غیر ممنون یقینا استاد پار اجر دے غیر ممنون نہ قطع کیدونکے وانك لعلى خلق عظیم یقینا طیب اخلاق عظیم سعید ابن هشام دا عائشہ رضی اللہ عنہا تپوس کړو اخبرنی مور خبر را کماتا د خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قالت کانا وتا قران دې رسله کان خلقه القران د نبی علیہ السلام اخلاق قران وکنه قران ته اشاره کړی دا و انک لعلى خلق عظیم تا الله پیدا کړی په اخلاق عظیم او باندې بس کته غواړي چې اخلاق د نبی علیہ السلام نزان خبر کې قران زدکه قران وګوره د قران کې چې سدي د نبی علیہ السلام اخلاقو وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كتب الزبان و استاد لسخوي دا مسلمانان بستا د خوانه تختیدلې وي فستبصروا ويبصرون زرد چې تبم ویني او دیبم ویني انجام بايكم المفتون چې پکم یو تاسو باندې لیوان توب دے ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله یقینا ستارب عالم دے پاغه چا چې گمراه شوی دے د لارې د الله نه او الله عالم دے په مهتدین باندې چې څوک مهتدین دي فلا تطل مکذبین تتابداری مکو د مکذبین او دروغجنو ودو د خوخه غنی لو تدهنو کتلګ نرم شي فیدهنو نو دیم نرمیږي کتلګ دهن تیلو ته وي مراد ته نرمواله ده کلک تیل ولګي نرمي وکینو دی بم نرم شي ولا تطع كل حلاف تتابداری مکو د هر حلاف قسم کون کې مهین سپکو حماز عیب لګون کې مشائم بنمیم ورون کې د خبرو ته یو بل چغلی کون کې مناع للخير من کون کې د توحید معتدین د حدنت زیته کون کې اسیم من ګناګار غتل بد زبانه او بعد ذالک زنیم پس دینا نمبر 10 نمبر 10 څه شه دي زنیم حرامي دا لس صفاتونه په دماري ذکر کړل اخنس ابن شریق یا ولید ابن مغیره دا صفاتونه په دکی المکذب یو دویم حلاب قسم ډیر کوي مهین سپک دی عیب لګئی او چغلی کوي او خیر بندئی توحید د الله کتاب د الله دا مناع للخير چې دي دا ډېر خطرناک خلق دي چې د خیر نه خلق بندئی خیر توحید خیر ایمان خیر تقوا خیر قرآن خیر حدیث پکار دا چې من خلق له دعوت ورکو را ریولو قرآن ته حدیث ته دین ته ایمان ته خدا دی نمبرونو نه چرته وته شي مناع للخير من کون کې د خیر د توحید معتد حسیم د عتل بدی ردم و یو بعد ذالک زنیم پس دینه نمبر 10 حرامي دی ولد زنا دی دا صفاتونه د نبی اسلام خلاف دا پد کې موجود او حدیث کې راغلی دی نبی اسلام وی لا يدخل الجنه قطات چغل خور سړی جنت ته نشي داخله او لا يدخل الجنه نمام راغله دي دا ډیر ناکار صفاتونه یان کان زامالن دی وای چې زړیر مالدار ما و بنین نو زامن می دي اذا تطلع عليه آیاتنا کله چې ولستلې شدت ازمن آیاتنا قال دی و یساطیر الاولین دا قصیدې د پخوانو سنسمه علی الخرطوم زرد چې داغ باور ک مدلره په خرطوم پدې پو زبانه دا شون چې وته ویل شي
دا خلو دا پوزا دا شونډي دیتا څوک خړتم وي څوک ته شونډ وي او څوک خورتوم پوزا زرد چې داغ باور کمدل پدې پوزا او پدې شونډ باندې انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینا ما امتحان کړو پدې باندې لکه څنګه چې موږ امتحان کړو هغه باغ والا و باندې دا باغ والا چرته پدې کې څلور قول دي یو قول دا دی چې دا په طائف کې دا باغ والا و دویم قول دا دی چې دا په یمن کې و دریم قول دا دی چې دا په زروان علاقه کې یو باغ و او دې خلکو دا باغ هلاک شوی و څلورم قول دا دی چې دا د حبش والا و والله اعلم هر څوک چې و خو چې دا الله حق نه ادا کو الله ته مال واخستو منګ امتحان کړي واصحاب الجنت یا باغ والا او باندې اذ اقسموا کله چې دې قسمونه وکړو د ځان سره لیسرمنها چې خامخابه د دې باغ میوه شکو مصبحین سار وختي ټیم کې چې څوک اړوینه وختي بلاړ شو چې رڼا کېږي موږ باغ میوه شکولې او کور ته بیا راوړو ولا یستثنون او دای پکې د الله د پاره حق نه ادا کاو استثناء پکې د الله نه کولا فطاف عليها طائف من ربك د شپې په عذاب راغی دی لا ورغلم نو فطاف را نازل شو عليها په دغه باغ باندې طائف یو حصہ د عذاب د ربستا وهم نائمون دی لا پکورونو کې ودو اصبحت کسریم نو ګرځي دا باغ پشان د تور ایری چې وسوځي او تور ایرشي فتنادوا مصبحين نو سار وخت دی یو بل توازن وکړ سبا ټیم کې اني غدو راځي چې زو راوځي على حرسکم خپل فصل د پاره راځي چې وخت لاړ شو باغ لاړ شو ان کنتم سوارمین کتا سوی شکون کې د خپل باغ فانطلقوا وخت لاړ وهم يتخافتون او د ځان سره پټه پټه خبرې کولې چې څوک رانه خبر نشي الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين چې داخل نشي په دې باندې نن ورځ څوک مسکین او غریب وغدوا على حرد قادرين وخت لاړو على حرد نو پښو کولو د دې میو باندې قادرین دیو قادر په خپل خیال او ګمان کې ګمان دا چې اوس ور رسیدو شروع وو کو چې نور لګيږي موږ به باغ شو کولې دی د دې په شو کولو باندې قادر په خپل خیال کې فلما راوهار کله چې ولید دا باغ قالوا ویل انا لضالون یقینا من خطا شوی گمراهان یو گمراهان سمانا یعنی لار مرکه کړی دا خو زمنګ زین دي دا خو بل باغ لرالو دا خو یری پروتو بل نحنو محرومون بلکې منګه محروم شوی یو قال اوسطهم ویل پدای کی اوسط تدی هو خيار ددی عاقل مند ددی ادو ته مخکم لګ نصيحت کړو چې د سمکوي الله حق پکې ادا کوي علم قل لكم ایا ما نو ویل تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولید الله پاکي او حق بیانوي قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين نو وسغه وهي قالوا دی ویلا سبحان ربنا پاکي د زمنګ رب لا یقینا منګي ظالمان فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون مخامخ شو بعض د دینا په بعض نور باندې یو بلې ملامت کو یو ویل تا دا کړی دی بل ویل تا کړی دی قالوا یا ویلنا انا كنا طاغين ویل دی ها افسوس دې مونږ لرا یقینا منګي سرکشان عسى ربنا قریب د چې زمنګ رب ان يبدلنا په بدل کې راکې مونږ ته خیر منها غرد دینا ان الى ربنا راغبون یقینا من خپل رب ته رغبت کوونکی كذلك العذاب د قرنګ دی عذاب والعذاب الاخرته اکبر او عذاب د اخرت چې دی غډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کاش کدا خلق پویدلې ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقینا د متقیانو د پاره پنځ د ربانی جنتون دي د نعمتونو افنجعل المسلمین ایا موږ وګرځو مسلمانان پسند مجرمانو مالکم س دلیل دې تاسو د پاره کیف تحکمون څنګه فیصله کوي بغیر د دلیل نه ام لکم کتاب آیاشته تاسو پاره س کتاب فيه تدرسون چې باقي کې تاسو لستل کوي ان لکم یقینا اشتد تاسو د پاره فيه په کتاب کې لما تخيرون غس چې تاسو غوړه کوي دا په دې کتاب کې دي
چې هغه شرک دی. ام لکم ایمان علینا، او یاشته د ستاسو دپاره ایمان وعده علینا په موږ باندې بالغتون چې دا به رسېدونکي وي الی یوم القیامه تر ورځې د قیامته پورې. ان لکم لما تحکمون، یقینا شته د ستاسو دپاره لما تحکمون، هغه چې تاسو فیصله کوئ. نو کوي نو څوک چې ذمہوار دی؟ سلهم تپوس دې وکړه ایهم کم یو په دې کې په دوی کې بذالک په دې خبره باندې زعیم ذمہوار دی. ام لهم شرکاء، آیا شته دې د دوی دپاره څه شرکا حصهداران؟ فلیاتوا بشرکائهم، نو را دې ولیکه خپل شرکا ان کانوا صادقین که چېرته دې رښتینې. یوم یکشف عن ساق، هغه ورځ را یاد کړئ چې ښکاره بشي عن ساقن د پنډۍ نه، او ساق دیتا ساق العرش وی، او ساق الله اخکار بشی پندی اغا شدت اغا عذاب دا اللہ. ویدعون الى السجود، دی براو بللشی سجدیتا فلا یستطیعون، نو طاقت بن لري د سجدی کولو. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ، یریدون کې بی سترګې د دی ترهقهم ذلہ، او پټکړي بی دی لره ذلت. دا ولی سجده نشي کولی؟ ځکه وقت کانو ودی په دنیا کې یدعون الى السجود، دی برابللی شو سجدو ته. سجدین مراد توحید د الله ته. وهم سالمون، او دی بخروغ موټو سجده به نه کوله. فذرنی، نو پرېږده ما ومن یکذب بهذا الحدیث، څوک چې تکذیب کوي بهذا الحدیث په دې حدیث باندې. ما پرېږده ومن یکذب، څوک چې تکذیب کوي بهذا الحدیث په دې حدیث، په دې کتاب، په دې قرآن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، زر دی چې زه به د دی نیول کومه په دمه دمه. استدراج په دمه دمه را نیولو ته وایي، یو کرت نه، په دمه دمه را نیسم. من حیث لا یعلمون، دا هغه ځای نه چې دی پوهېږي نه. دا الله نیول چې دی دا ډېر په مهلت سره وي. و املی لهم، او زه مهلت ورکوم دی ته. ان کیدی متین، یقینا زما نیول ډېر سخت دی. ام تسألهم اجرا، آیا ته غواړې د دی نه څه مزدوري؟ فهم من مغرم مثقلون، چې دی د هغې د تاوان نه درانه شوي دي. ته څه پیسې د دی نه غواړې ای پیغمبره چې دی ته هغه تاوان ښکاري او شاته منډې وایي؟ ام عندهم الغیب، و یا د دی سره دی غیب؟ فهم یکتبون، چې د هغې غیبونه لیکل کوي. فاصبر لحکم ربک، دا یو خبرم نشته دی. صبر کوا د فیصلې د رب ستا، ستا رب به فیصله کوي. لحکم ربک، د فیصلې د رب ستا. صبر کوا. ولا تکن کصاحب الحوت، یو مکېږه په شان د صاحب الحوت، خاوند حوت د مئی کب یونس علیہ السلام. اذ نادا وهو مکظوم، کله چې आवाज وکړو په داسې حال کې چې دی مکظوم، مانا مضموم، بدحاله او ډیر کمزوری شوی. لولا ان تدارکه نعمت، که نه وی رسېدلی د ته نعمت من ربه، د رب د طرفنا. دا الله په نعمت کې راګیر شوی نه وی، نه وی رسېدلی د ته نعمت د رب د ده. لنبذ بالعراء، نو دا به غورځولی شوی په یو کولاو ډاګه میدان. مئی به یو ډاګې ته راغورځولی وی، نور به ایسته سوی وی، ځکه دا خو د مئی په خېټه کې کمزوری شوی و که نه. وهو مذموم، او دی ډېر و بدحاله، حال یې ډېر خراب و. الله وایي فاجتباه ربه، حفاظت وکړو د ده رب د ده، حفاظت مې ولو وکړو. فجعله من الصالحین، نو ګرځولی او ما ده لره د نیکانو نه. وان یکاد الذین کفروا، نو قریبه ده هغه کسان چې کافران دي. لیزلقونک بابصارهم، چې ویری تعالی را په خپلو نظرونو، سترګې به در باندې راوباسي. سمېږي که نه سمېږي؟ او ورکشه د دې ځای نه، او زمونږ جومات کې درس مه کوه، او زمونږ په دې ځای کې قرآن مه بیانوه، او دا چل دی وغه چل دی. که داسې کوې نو داسې به کېږي. بس دا شرطونه به شروع کړي. سترګې به راوباسي په تا باندې. لیزلقونک بابصارهم، یری به تعالی را په خپلو نظرونو باندې. او حسن بصری معنی کړی دا لیزلقونک بابصارهم، ولی به تعالی را په خپلو نظرونو، معنا نظر کوي به دي. داسې خلک شته دی چې نظر د هغې ډېر خلک مړه کوي. نو یری تعالی را په خپلو نظرونو، معنا تا د نظر کوي.
لما سمعوا الذکر کله چې واورېدی پند او نصیحت قرآن ويقولون وایدی انه لمجنون یقینا دا پیغمبر خو لیونی دی وما هو الا ذکر للعالمین نه دی دا قرآن مگر دا نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو. سورت حاقہ نازل شوی دی پس سورت ملک نا اتا او یادے ما قبل کی رد و د دنیاوی تخویب د دنیای ذکر کو ما قبل کی تخویب د دنیا یر د دنیا یو نمونه پیش کړه چې عذاب باغ والا می څنګه هلاک کړل. دلته پنځه نمونې پیش کړي د دنیا د عذاب. ما قبل او اول او اخر کې صداقت رسولو نو دلتم په اخر کې صداقت رسول دی. دعوت صورت التخویف للمنکرین بیتیان القیامه ير ور کوي منکرین لچ قیامت به خامخا راځي ګوره. او خلاصه د صورت دا چې اول کې د قیامت د هیبت ذکر او تخویب دنیوي پنځه نمونې د دنیا د تخویب پنځه نمونې بیا تخویب اخروی بیانې او داغه درې حالتونه بیا تخویب او بشارت او علتونه د عذاب او اخر کې صداقت کتاب او د رسول الله سلام او دعوت توحید او تفریق په ما قبل خاص په مدد دونم د الله چې مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم الحاقه حق ورزو. الحاقه آفت وی چې هغه نازل شي آفت چې یقیني راتلون کې دی او دا د قیامت د ورځې د نمونو نه یو نوم دی ځکه د قیامت ډیر نمونه دي القارعه والحاقه او تغابن دا ټول کن نو حاکم پغه کې دی. الحاقه اغه آفت یقیني راتلون کې ملحقه ما هي اغه څه شه دی ملحقه سلوی دی یقینی آفت سلوی حال دی او سلوی دی یقینی آفت چې غرازی وما دراک ملحقه سشپیک تالرا سلوی دی حقا حقا سلوی شه دی. کذبت ثمود وعاد بالقارعه تخویب د دنیا تکذیب کړو ثمودیانو او عادیانو په قارعه باندې. قارعه د قیامت ورځې نوم دی. ولی تقارع وی تقرع القلوب زړونه ټنګي. فاما ثمود وهر چې ثمودیانو په اهلكوا بالطاغيه هلاک شودي په طاغيه یو تیزه چغه په ویستل شو تبا شو. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه هر چې عادیانو نو هلاک شو په هوا او سیلې تیزه عاتيه چې د حن تیروتون کې وا سو کو تټینګې دې نشو. سخرها نو چلولي وداسلې پدې باندې 7 ليال وشپې و8 ايام وتورزي خصوما پر لپسې مینس کې وقفه نو راغلي. فتر القوم فيها سرعا نو لید بتا قوم پدې کې سرعن به هوش پراتو كانهم اعجاز نخل خاويه تاب وې چې دا تني دي د کجوري دی وی خو نراويسته شوی غټ غټو کنه تاب وې چې دا کجوري دي غټ غټ دي ویخ نراويسته شوی دي. فهل ترى لهم من باقيا آیات څوک ویني د دې لپاره باقي څوک شته دي د دینه څوک پاتشتا. وجاء فرعون ومن قبله او راغله وراته کړو فرعون او غسوک چې دنه مخ کې ول متفقات او پاغه استر شوی کلی الټه شوی کلی پسې راته کړو بالخاطئ په غټه ګنا. فعصوا رسول ربهم دینا فرمانی کړي و د رسول د رب خپلنا. فاخذهم اخذه الرابعه نو نیولی دوی لر الله پاک په نیولو سخت سرا. رابعه غلیظه شدیده الیمه سخ نیول. ان لما طغى الماء حملناكم یقینا منګه هر کله چې زیات شوي دا وبو لما طغى الماء هر کله چې دا وبو زیات شوي او زیات کړي منګه حملناکم فی الجاریه نو تاسو می سوار کړي په کشته روانه کې جاریه کشته کې لنجعلها لكم د دې لپاره چې وګرځو منګه دا کشته لکم تاسو د لپاره تذکرتن
نصیحت وتعیها یاد سات دل ر اذن وایا غوګونه یاد ساتون کې فیضان فی خف السور نو کله چې پوکې وکړې شي پښ پیلې کې نفخه واحده پوکې یو وحملت الارض والجبال او وابل زی پورته بکړې شي د ازمکه او د غرونه فدکت دکت واحده نو زره زره بشي په زره زره کېدلو سره او بټکولې شي پټکولو سره میده میده بشي ختم بشي فیوم ایزن وقات الواقع په دغه ورځ مواقع شي واقع کېدونکې ورځ وانشقت السماء وبشوي اسمان فهي یوم ایزن واهیه نو دا اسمان په دغه ورځ واهیه ډېر کمزورې وي وسونه مضبوط دی بیا بدا سے سستی والملک علی ارجائها او ملائکه او فرشتي بد دې په اطرافو کې یو طرف او بل طرف ته ملائک د الله ولاړي ويحمل عرش ربك او دیبا حمل کوي پورته کوي بعرش دربستا تابعدار با د مالک د عرش سره ولاړي چې الله وتعالى امر کوي هغه به مني فوقهم چې د پاسه د دوی نه دی یومئذ په دغه ورځ ثمانیه اته فرشتي به یومئذ په دغه ورځ تعرضونه پیش کولې بشي دی لا تخفى منکم خافیه چې نه به پټیږي ستاسو نه خافیه نه به پټیږي منکم ستاسو نه نفس خافیه یو نفس بچې ته ځان پټه کولې نشي تاسو به ټول پیش شئ نه به پټیږي ستاسو نه خافیه یو نفس پټیدونکې ځان به څوک پټولی نشي بیا بدا عمل نامې ورکولی شي فاما من اوتی کتابه چاته چې ورکړی شي عمل نامه د په خلاص فیقول دی به وایي ها اقرؤوا کتابیه وخوشحالي ده راشئ زما کتاب وګورئ عمل نامه انی ظننت یقینا زما دا یقین و په دنیا کې انی ملاقن چې بېشک زه مخامخ کېږم د خپل حساب کتاب سره فهو فی عیشة راضیه نو دا به په ژوند خوشحاله کې فی جنت عالیه او په جنتونو اوچتو کې قطوفها دانیه د دې غونچکونه به دانیه نږدې بالکل به نږدې کلو الله به ورته وایي خورئ واشربوا وڅښئ هنیئا ډېر په خوشحالۍ سره هنیئا ډېر ښه تېرېدونکي په مرۍ کې ډېر خوش هضمه ولی زکا بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د دې چې تاسو عمل کړی او په تیرو ورځو تیرو شو کې کمې ورځې تیرې شوي دنیا ورځو کې نیک عمل دې کړی و اوس دا نعمتونه دي دا جنت دی دا خوراکونه دي او دا میوې دي او دا سکل دي دا اوبه دي خورئ نیک عملم دنیا کې کړی و واما من اوتی کتابه بشماله هر هغه څوک چې ورکړی شي دته کتاب عمل نامه په ګس لاسو فیقول دی بوای یا لیتنی های ارمان دی مال را لم اوت کتابیا چې نوې راکړل شوی ما ته زما دا کتاب او عمل نامه ولم ادري ما حساب یو زنوې پیښوي چې زما څه حساب دی چې اړو پوه شوی نوې خبره یا لیتها های افسوس ته مال را کانت قاضیا چې مال را دا عمل نامه او دا حالت القاضیه ختمون کې فیصله را باندې د ختمېدلو کړی وي او وړو زه موجود نه وي ما اغنا عني مالیا بچنه که زمانه زما مال هلك عني سلطانیا او ورکش زمانه زما دلیل زما چې کوم دلیلونه او دلیلونه مرانه لاړ هیر شو نو به ویلې شي د الله د طرفه فیصله وشي خذوه وینسی فغلوه نو توق تورواچوي ثم الجحيم صلوه به جهنم تور داخل کی ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه بیا په زنجیر کې چې داغه اندازه او یا غزا هغه کې وتړی او جهنم کې وردن نه کوي پاو یا غزا زنجیر کې به وتړلې شي تا او راتاو به کې پکې چې سم خوځیدې نشي انه بیشک دا کانو په دنیا کې لا یؤمنو بالله العظیم علت د سو جنې دی جهنم ته گزار کو علت شرک اعتقادي ایمان نه راوړ په الله چې لوی ذات ته ولا يحض على طعام المسكين او تتیزین ورکولا په طعام ورکول د مسکینانو فليس له اليوم ها هنا حميم نشته د پار نن روز دلته حمیم سوک دوست
ولا طعام نو نه طعام الا من غسلین مگر ویني زوی د جهنميانو لا ياكله الا الخاطئون نبخور دی لرا مگر خطاکاران فلان داس اقسم ز قسم خرم بما تبصرون پاغه چې تاسو یې نه او بما وما لا تبصرون وغه چې تاسو نه ویني ست تخکاری ست نخکاری قسم گوا د دې د پاره انه لقول رسول کریم چې یقینا دا قران پیغام دی رسول دغه راولون کې ملائکه جبريل کریمین چې د عزت والا دا وما هو بقول شاعر نه دا قران وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون لګ دی خلق او یا لګ دی چې تاسو ایمان راوړی ولا بقول کاهن دا نه د وینا د کاهن او د منتری او د ساحر قليلا ما تذكرون لګ دی خلق چې پند او نصيحت اخلي تنزيل من رب العالمين نازل دل دې کتاب د طرف د رب العالمین ندي ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچې ته دې جوړ کې پمغ معنی بعض الاقاويل بعض ویناګانی لا خزنا منه باليمين نو خامخا زبه ونی سم په خپل خلاص پخپل قوت به راګر کما ثم لقطانا من الوتين بیا بپرې کما دنا رغونه د مړی فما منكم من احد عنه حاجزين نو نشته د استاسو نه یو تن چې دی به بچ کی حاجزين استاسو نه یو تن بچ کون کې به نشته دی وانه لتذکرة للمتقین یقینا دا قران نصیحت د پاره د متقیانو وانا لنعلم ان منکم مکذبین او موږ ته علم او پته دا چې باز استاسو نه مکذبین دي نسبت ته دروغ کوون کی دي وانه لحسرة د دې دا تکذیب چې نن دی نافرمانی کوي او تکذیب کوي د قران دا الله حسرت علی الکافرین دا افسوس شي په کافرانو و انه یقینا دا قران لحق الیقین حق دی یقینی رښتینی کتاب دی فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیانوا د نوم در رب ستال عظیم چلوې ذات ته سورته المعارج نازل شوه د پستو سورته حقین هغه تاوی او دا نه هاویا دی سورته علم دی ته وای سورته واقع دافع متوي او د دې د ما قبل سره ربط نه دی چې ما قبل کې اجمالو د فنا د عالم نو دلته د بعض احوال تفصیل دی مخکې تخویف منکرین ته دلته فرمایي چې عذاب براغه چې عذاب راغه نو څوک به بیا بچ کون کې د عذاب نه نشته دی تابع سو خلاصول نشي مخکې د عذاب نه نیک عمل وکا ما قبل کې فرمایلی و چې غرونه به زره زره شي دلته وی دا بشي کلعهن پشان دغه وړی ډندت کلی شوی داود صورت التخویف للمنکرین ير ورکی منکرین لا خلاصه د صورت دا چې سجر دی هغه خلق ته چې هغه غوښتون کې د عذاب دي عذاب غواړي چې د عذاب ولې ناراضي او تسلی ورکړي نبی له سلام ته به احوال د قیامت 15 او افترا 15 اشیاء او بیا او صاحب قبیحه د انسان چې مستحق دی دا غي په وجبانه د عذاب او بیا نه او صاحب د مؤمنانو د پاره د دفع د عذاب او اخر کې زجر او تخویف اخروی خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم سال سائل بعذاب واقع غواړي غختون کې عذاب واقع کیدون کې للکافرین چې دا عذاب با د کافرانو د پاره لیس له دافع نشته د دې عذاب د پاره څوک د پکون کې من الله دا عذاب برازي د طرف په الله نازل معارج هغه ذات ته چې هغه خاوند د معارجو معارج اسمانونو ته وي او په اسمانونو کې لارو ته وي هغه ذات چې د اسمانونو والا دی چې په اسمانونو کې بر لاري دي دا غزات طرف نه دا عذاب راځي تعرج الملائکه والروح الیه ورخیج ملائکه او جبرئیل صلوات و سلام الیه دی الله تا فی یوم پاورز کې چې دا وقوع د عذاب د دې ورځې چې په دې کې عذاب نازلېږي په دې ورځ کې کان مقدارو چې د دې مقدار او اندازه وي 50,000 سنه 50 سره کال ورځ دا او دا مواقع مختلف دي او اشخاص مختلف دي کله ډیر کلونه ته جوړیږي او کله لګ
فاصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر جمیلا خیستا انهم يرونه بعیدا یقینا دا خلق ویني د عذاب لري زمانه د امکان نډيري لري چې کله بینو منګه د خپل مرګم نږدې نه ګړو کنه ناسا پر امن راشي قیامت هم زمنګه ذهن کې نشته ناصافي براشي یني دی دا قیامت دی د امکان نه لري وتخکاری ونراو قریبا والله وي منګه وینو دی قیامت لره نږدې یوم تکون السماء کالمهل هغه ورځ چې شی اسمان پشاندو تانبه ولیکړې شوی وتكون الجبال شب غرنا کالعهن پشاندو وړي رنگینی ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنه شکوله او نه به کوي یو دوست بل دوست نه یو بصورونهم یني به یو بل ته بخغوري یود المجرم خوخه بغني مجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذن ببني چې په پیډه کې ورکی د عذاب د دغه ورځنا ببني خپل زوی دا زوی می واخله خو ما پرېدا و صاحبته او خپل خزه دا خزه می واله خو ما پرېدا دې ته تیاری کی چې زوی او خزه ورکی واخی اورور د او فصیلتی او قوم او تبر د قبیله د التي تويه هغه قوم او تبر چې دبا رجوع کولا غیتا وخت ضرورت کی چې کله بسم مسله را لا د خپل قوم او تبر لبراتو ومن فی الارض جميعا و دې اسمکه چې سدي دا ټول واخلا ثم ينجي سر به ما خلاص کا نو دا به قبول نشي چری بمدان شي کېده کلا چرم نشي کېده دا انها لزوا یقینا دا اور بلمبي وهي نزاعه للشوا وباسي باد سرمن د سر سرمن بتی وباسي سوځي بیولا دا چمړه بتی کترا ورځي نزاعه للشوا سرمن او چمړه د پوستکه د سر دا بتی ورځي تدعو من ادبر आवाज بکې دا جهنم چاته باواز کوي منغه چاته ادبر چې شاکړې د قران ته وتولا او یا راز کړې د توحید نه وای چرته زه د قران منکره چرته زه د قران دشمنه چرته زه د دین منکره چرته زه د توحید خلاف کوونکې را مخه تشا आवाज بکې را غواړي به دا جهنم وجمع فاوعام د سړی جمع کړي و د مال فاوعان به ځان سر ساتلو جمع د مال کړي و اوعا اصل کې په لوخ کې چولو ته وي به محفوظ په خپل بټوه کې ساتلو ان الانسان خلق هلوعا یقین انسان پیدا شوی دی هلوعا حرس کون کې سولند انسان کې دا هلوعیت نه ماده ډیره پرته ده بس چې دا هر سره وړي او دلې ورکې دی په مړی دینه اذا مسو شر کله چې ورسیږي انسان ته شر جزوعا نو دې پریاد کوي الله تا و اذا مسو الخير او کله چې ته ورسیږي خیر منوعا دې من کون کوي بعیس نه الا المصلين مگر د دې صفاتونو والا خلق چې دا بچ دي دا صفاتونه په موحدینو کې نشته دي الا المصلين خلق چې موحدین دي منسکون کړي الذين هم على صلاتهم دائمون هغه کسان دي چې په خپل منځونو باندې همیشواله کوي والذين وکسان دي په اموالهم چې د دې په مالونو کې حق معلوم حق دې معلوم حق په مال کې دي لسائل د پاره سائل چې څوک غواړي والمحروم او هغه چې محروم دي وسره نشته دي خو غواړي نه یو غختون کې د چې په خپل تا ته وای مال راکا بلغه څوک د چې محروم دی وسرشته نه خو غواړي نه د دواړو د پاره حق د په مال کې وی والذین یصدقون بیوم الدین هغه کسان دي چې تصدیق کوي بیوم الدین په ورځ د حساب کتاب یوم الجزاء قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون هغه کسان دي چې د عذاب د رب نه یریدون کی دي ان عذاب ربهم یقینا عذاب د رب د دې چې د غیر مامون د دینه بچ کېدل نشي کېده والذین هم لفروجهم حافظون هغه کسان دي چې د خپل عورتونو د پاره حفاظت کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر حلال د دې بیبیانی او د دې وینځي چې مالکان دي خلاصونه د دې فإنهم غیر ملومین
بشک دی ندی ملامت پدې کې فمن ابتغى وراء ذلك چاچ ولټول اخوا د دین بدلار فاولئک هم العادون نو د حد نه تجاوز کوونکی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون هغه کسان دي چې د خپل امانتونو د پاره او د خپل وعدو د پاره راعون لحاظ کوونکی دي والذین وکسان دي هم بشهاداتهم قائمون چې په خپل گواهی او بیانونو باندې قائمون کلک ولاړی کم شهادت او بیان کړي دي هغه باندې به کلک دي د سینه چې سوالت به تختی والذین هم علی صلاتهم یحافظون هغه کسان دي چې په خپل منځونو منځ ذکر کا مراد ټول عبادتونه دي چې په خپل عبادتونو باندې یحافظون حفاظت کوي داغه د مواقیتو داغه د ارکانو داغه د واجباتو داغه د مستحباتو ټول خیال ساتي اولئک فی جنات مکرمون نو داخل دی په جنتون کې مکرمون عزت بکی دي شي فما للذین کفروا قبلک مهطعين سوجدا الذین کسان لرا کفروا چې کافران دي قبلک مهطعين ستا طرف تر منډي وای استاد طرف نه منډي وای یعنی تا ته نزدیکیږي نه عن الیمین و عن الشمال عزین د خي طرف نه او د ګس طرف نه عزین ډلې روان دي آیت مع کل امرئ آیات مکه هر سړی د دینا آیت خل جنت نعیم چې داخل بشي جنتونو د نعمتونو ته کلا هرگز داسې نه ده انا خلقناهم یقینا موږ دې پیدا کړی دي مما یعلمون دا هغه سنه چې د خپل ځان پیژني ځانو ته معلوم دي چې سنه پیدای د خټینا فلا اقسم برب المشارق والمغارب نه د داسې لکه څنګه چې د دې ګمان او خیال دی کما یظنون ز قسم کوم پر رب د مشارق او د مغارب مشرق یو دی او مغرب هم یو دی خدا جمع په دې معنا باندې راوړي چې دا ورځ او د دې موسمونو په اعتبار سره مشارق او مغارب ډیر دي د وړي مشرق د جمی مشرق او د پسرلی مشرق او د منی مشرق دغه سي مغرب دا بدلیږي را بدلیږي ځکه جمع راوړي دا ان لقادرون کن منګي قادر على ان نبدل خيرا منهم چې په بدل کې راولو غرد د خلقنا الله وي تاب ختم کما بل به پیدا کما وما نحن بمسبوقين وني موږ د دین عاجز او کمزوري فزرهم پرې د دوی لرا يخوزو چې ورننوزي په باطلو کې ويلعبوا لوبکي په دې دنیا کې حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون تر دې چې مخامخ بشي دغه ورځ سره چې د دې سره وعده شوی دا هغه ورځ ته به مخامخ شي یوم هغه ورځ دا یخرجون من الاجداث چې دای براوزی د اجداث د قبرونو سراعا پتیزه سرا کانهم الى نصب یوپزون گویا تبوي دا د خپل معبودانو ته یوپزون منډي وهي دا سه پتیزه برواني لکه دنیا کې چې به درگاہونو ته منډي والي خاشعه ابصارهم او ذلیل بيد د نظرنا او یو خاشعه یریدون کی په معنا امراضی او د ډیر ندامت او د خپېمانته د وجنه به د استرګي کته نیولي نظرونه به ذلیلې ترحقهم ذل او پټکړي به د رذلت ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا ورځ د چې د سره وعده کې دي شو سورتي نوح دا نازل شوه د پس د سورتي نحل نه ربط ادا ده چې ما قبل کې تخویف اخروی بیان کړ نو دلته تخویف د دنیا په عذاب د قوم نوح چې هغه نافرمانی کړي وا دنیا کې می هلاک کړل ما قبل کې مسله د تبارک وا نو دې صورت کې دلیل نقلی پاره پیش کړي ما قبل کې اثبات مسلې وشو نو دې صورت کې تشجيع علی التبلیغ چې دین بیان کا لکه څنګه چې نوح بیان کړو علیه السلام ما قبل کې اثبات د مسلې نو دلته طریقه د بیان څنګه به بیانې لکه نوح علیه السلام چې نحنیم سو کاله بیان کړو ستړی شوی نو دعوت صورت تخویف دنیوي او تسلی د نبی اسلام ته تحزیز علی التبلیغ تیزی ور کوي پر بیان د دین باندې خلاصه دا ده چې په دې صورت کې نور سنشته دي ټول پکې تفصیلی واقع د نوح علیه السلام ده او هغه په مختلفو مقاماتو بیان د نوح علیه السلام
وخت د دعوت ددو چې څونه دعوت یې کړو، مخالفت قوم ددو، کیفیت دعوت ددو چې څنګه کیفیت یو د دعوت، ترغیب بالانعامات او ذکر د دلایلو، خلاف د قوم ددو، دعا د شر په قوم باندې چې اخر کې خیر وکړي. دا خبرې دی په دې صورت کې خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم. ان ارسلنا نوحا الى قومه، بشک لګل یو موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته، ان انذر قومک، او ما وتویلی وير خپل قوم دی، من قبل ان یاتیهم عذاب الیم، مخکې د دینا چې راشي دی عذاب درناک. قال نوح علیہ السلام لاړو او بیان شروع کو، یا قوم ای زما قوم، انی لکم نذیر مبین، بیشک زئی مستاسو د پارا د الله د طرفنا نذیر مبین، يرون کې اخکارا. ان اعبدوا الله واتقوه، زرا غله متاست د دې بیان کوما چې عبادت د الله وکي، واتقوه او د الله نه ویریږي، واطيعون او زما تابعداري وکي، يغفر لكم من ذنوبكم، نو بخنبو کې الله پاک تاسو تاسو د ګناونو، ويؤخركم الى اجل مسمى، او رستب کی تاسو لرا پیدې بدر کی تاسو لرا تر یو نیټه مقرری. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، او یقینا نیټه د الله چې کله راشي بیان نشي رسته کېده. لو کنتم تعلمون، کاش کتا سپوی دے. قالت ربی انی دعوتو، نو وس د خپل بیان کوي، اے زما ربا ما دعوت ورک د خپل قوم ته، لیلن د شپې و نهارن د ورځې، ځان سم ستړی کړی دی، د شپې پسې تلې ما د ورځې پسې ورغلې ما، فلم یزدهم دعائی الا فرارا، زیات نکو دوی لرا دعائی زما د دعوت الا فرارا، مگر تیختا. څومره چې زه دوی له دعوت ورکو ما دومره د زمانه تختی. وانی کلما دعوتهم، او یقینا زه چې هر کله دعوت ورکم دوی ته، لتغفر لهم چې تو ته بخنه وکي، نو جعلوا اصابعهم فی اذانهم، وګرځي کی دي د ګوت خپلې په غوګونو کې، وای چې د خبره وانورو بیا به موږ بيدینان شو، کافران بشو. نو دا دی یا رښتیا دا ګوت په غوګونو کې خودلی، او یا پزړه کې دا اراده و چې د خبرې ګوروان اوري، وګونه پکانه کوي. واستغشوا ثيابهم، او ځان به راتاو کو پجامو کې، جامو کې به کلک ځان راتاو کو، په منډه به تیر شو. واسروا، او زد به وکاو، او زد به کاو. واسروا، او امي شریک ولا همیشواله کو په دې زد باندې. واستكبروا، استکبار او تکبر کو په تکبر کولو سره. ثم اني دعوتهم جهارا، بیا ما د دعوت ورکو جهارن په اوچت आवाज، په جهر سره ټول مې را جمع کړو، دعوت مې ورکو. ثم اني اعلنت لهم، بیا مې دې ته اعلانونه وکړل په جمع کې، ډیر برا جمع ما به ته اعلان وکړو. واسررتو، او پټ راز به مې یو یو کستا، اسررتو پټ راز ته وی، اسرار به مې کو، جرګه به مې کولا، لهم د دې سره اسرارن پټه جرګه. نو عام اعلان مې متکړه دی، او پټه پټه جرګه مې یو کس رب کړی دا. فقلت، نو ما وته ویل، استغفروا ربکم، اے خلقو بخنو غواړی د رب ستاسو نه، انه کان غفارا، یقینا ستاسو دا رب دې بخون کې مهربان. یرسل السماء علیکم مدرارا، راو بلیږي اسمان پتا سبحانه مدرارن، پر لپسې په باران، وخت په وخت بارانونه بکیږي. ويمددکم باموال وبنین، زیات بکی تاسو لرا په درکولو د مال او د زامنو، مال بم درکی او زامن بم درکی. ويجعل لكم جنات، او بغرزي استاسو د پاره باغونه. ويجعل لكم انهارا، او دوس درب کی استاسو د پاره به مقرر کی نهرونه. مالکم لا ترجون لله وقارا، اے قوما سوجد تاسو لره چې تاسو عقیده نه لرئ لله وقارا، د الله د عزت او د لویۍ، دا پتا څه چل شوی دی. وقد خلقکم، حال د چې الله تاسو پیدا کړی سي اطوارا، په طریقو مختلفو سره. اول کې نطفه وي، به علقه شوي، به مزغه شوي، به اډوکه شو، به انسان شو، بیا چې د دنیا تراله ته په مختلفو شکلونو کې پیدا کړی. علم ترو، تاسو نو ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات،
څنګه پیدا کړی دی الله پاک و اسمانونه طباقا چت پچت یو بل پسې د اسمانونه څنګه پیدا کړی دي تاسو نه ګوري وړاندې دی طباقا یو بل د پاسه لاندې باندې وجعل القمر فيهن نورا او ګرځول د سپوږمۍ په دې کې نورن رڼا وجعل الشمس سراجا او ګرځول د انور سراجن دی وروخانا والله انبتکم الله تاسو پیدا کړی است من الارض د دې ځمکې نه نباتن پرا پیدا کولو راټو کولو سره ثم يعيدكم فيها بيبا الله تاسو واپس کی پیها په دې ځمکه کې ويخرجكم اخراجا او باسي تاسو اخراجن په استلو سره دې ځمکې نه پیدای دې ځمکې له ورزي دې ځمکې نه بیا راوځي والله جعل لكم الارض بساطا الله غزا ته چې ګرځولې د تاسو د پاره د ځمکه بساطن هموار پرش لتسلكوا منها سبلا فجاجا د دې د پاره چې تاسو ګرځي منها د دې ځمکې نه سبلن پغلارو فجاجن پراخه پراخه کولاو لار دي تاسو په ګرځي قال نوح ربي انهم عصوني نوح علیہ السلام خدا مهنت کو یو ورځ نه لسکال نه شلکال نه سلکال نه نیم سو کال دا بیان کو نوح علیہ السلام ویلا رب زما رب انهم عصوني یقینا د زمانہ فرمانی کړی دا وتبعوا او تابعداري کړی دا من د هغه چا لم یزیدو چې نزیته د لرمالو مال د ولد او اولاد الا خساره مگر پتاوان کې د پتاوان کې چې شیطان پس روان دي ومکروا مکرا کبارا او دای مکر او پریب کړی دی په مکر پریب کبارن ډیر لوی زما خلافو مکر او پریب او تدبیرونه جوړ کړی دي کبارن ډیر غټ زما خلافو او دای خپل کې یو بل ته پدی وصیت کړی دی چې خپل اولیاء را ټینګ کوي ګوره چې غپرې نه دي وقالو دی ویل دي خپل کې یو بل ته لا تذرن الهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا خپل کې ویل دي یو بل ته اے قومه چې پرې نه دی خپل الها او کارسازان او پرې نه دی ود بابا او سواع بابا او یغوس بابا او یعوق بابا او نصر بابا چې دا ګوره پرې نه دی او د عبادت پرې نه دی امام بخاری دویم جز براواله کتاب تفسیر براواله 222 صفحه په کې راواله او به ګوري چې د دې څه تفسیر کړی دی ود او سواع یغوس او یعوق او نصر داسوکو اغلی کلی دی اسماء رجال الصالحین من قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا نیکان بندیانو په قوم د نوح علیہ السلام کې هر کله چې دی مړ شو نشته سو وخت تیر شو هغه زماني خلق مړ شو نور جاهلان پیدا شو شیطان د مولا په جامه کې راغې او ودرید او تقریر وته کوی ظالمان او نیکانم هیر کړل څومره خلکو کله کله خدای غ مجالس او زین لو ورځي کنه نو دای دا تل شروع کړل د مجالس لتل بیا چې زمانه تیر شو شیطان به په یو جامه کې راغی ځانیو خود او تقریر وکړو چې ګوري رستکیږي مو دا سه نخ جوړ کی او د دې هغه عبادتونه او هغه نیکی ځان ته را یادوي نو نخ په جوړ کړی بیا چې وصل 200 کاله تیر شو هغه خلق مړ شو نور رال به وته ویل شکلونه ولا جوړ کړي به وته ویل چې کله تاسو د دې په نوم باندې نظر نیاز او منښت او شکرانه ورکوي نو د هغه د روحونه په دې کې راضي او راجود نکېږي او تاسو خبر الله ترسي دا د امام بخاری وینا دا کتاب التفسیر کې وګورئ دویم جزء او دغه سي نورو کتابونه مفسرین چې کوم تفسیرونه لیکلي دي هغه کې وګورئ هغه دا تفسیر کړی دی بیا عروه ابن زبیر نه نقل دی چې دا 15 واړه دا د آدم علی السلام په زامنو کې دا د آدم علی السلام زامنو او نیکان خلقو فلما ماتوا چې کله مړ شو نو دوی بیا عبادت شروع کړ او هر یو د بیل بیل کار د پاره م پرې دی ود د دوستۍ نه او د محبت د پاره استعمالې دو چې د چا سره دوستی او محبت قائمه
نو ود بابا لاړ او سوا چو دا د سعی نو او د انتظام د قیوم انتظام چلون کې ستا کار بندې نکیږي نو سوا بابا لاړ چې کار دی وشي. یغوس د غوس نه دی، غوس را مدد کول ته وی فریاد رسو چې هر فریاد او مصیبت تی نو دته وای یغوس. او یعوق دا د عاق نه دی چې د چا سره د سخت دشمنی کوله نو عاق یعوق بابا له بلاړي چې دشمن دي تباشي. او نصر چې دی دا د امداد او د طاقت د پاره و چې تا سره امداد وکي او طاقت دې مضبوط کی. دا د هغه زمانی بوتان او الهو وسه تاسو یو چې دا نن لدی کوم نمونه یې خېدي د دې او دغه څه فرق شو خو یو شی دی کنه. او مپرې د عبادت د دې ود او د سوا او د یعوق او د یغوس او د نصر عبادت مپرې دی. وقد ضلوا كثيرا دی گمراه کړی دي عبادت ته دی غیر الله، عبادت ته دی بوتانو گمراه کړی دي ډیر خلق. ولا تزيد الظالمين الا ضلالا او مزه ته ظالمان لري الله الا ضلالا مگر گمراهي. ډیر تنگ شوی نوح عليه السلام او حقیقت دا دی چې روزانه نوح علیہ السلام با ستړی ستومان را پاسېدو پکانو به وشتلو زری زری بو او بیا به شروع کړل سار نما خام پورې چې یا قوم عبد الله. یو ورځ نشوه، دو ورځې نشوې، درې نشوې، نه نیم سوه کاله د هر سړي کور ته ورغلی دی، دروازې ولټکولې ده، بیټکلی ورغلی دی، یوازې ورته سوال کړی دی، په جمع بازار کې ورته منتونه کړي دي، یو ځای ته را جمع کړي دي، هر قسمه محنت یې کړی دی. مما خطیئاتهم اغرقوا د وجه د ګناهونو د دینا دی غرق کړی شو. فادخلوا نارا داخل شو ورته فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا بیا به نه مومي دی د خپل ځان د پاره سوا د الله نه څوک مددګاران. وقال نوح او ویل نوح علیه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دا د هغه خیری وی چې ډیر تنگ شو نو دا کلمات ویل نوح علیہ السلام رب ای زما ربا لا تذر مپریدی علی الارض پد ازمکه کې ژوندې د کافرانو نه دیارن یو کور آباد چې کور آبادی او یو کس پکې وسیږي. یا الله د سیم مپریدی دیارن واحدا زحاک و یو کورم مپریدی بلکې دا کورونه د کافرانو ټول وران کی. فاستجاب الله له فأهلك جميع من على الأرض من الكافرين حتى ولد نوح. تفسیر ابن کثیر دی مقام کې لیکلی الله د دعا قبول کړه. ټول کافران چې د ځمکې په سر څونه وو هغه ټول هلاک شو، حتی چې د زوی ته نوح زوی علیه السلام چې هغه کافر و هغه هلاک شو. مفرد یو کور آباد په دې ځمکه انک انتظرهم یا الله کته دی پریدي یذل عبادک نو گمراه کایستا بندیان ولا یلد الا فاجرا کفارا او نزی گئی دی مگر فاجر بدکاران کفار نو ناشکر کافران. فاجر هغه چاته وي چې عمل خرابي او کفار دا کفر د زړه مراد دی. یا الله دې نه راوړي فاجران هغه بچي چې هغه به اعمال به خرابي او هغه به چې زړه به عقیده به د کفري. رب اغفر لي ولوالدي یا الله بخنو کې ماته او زما مور او پلار ته ولمن دخل بیتیا او هغه څوک چې داخل شوی دی زما بیت یا زما کور او زما دین ته. زما کور زما دین کې ما سره شریک دی. یا الله ته معافي وکي. مومنن په داسې حال کې چې مومن سړی دی وللمؤمنین او ټول مؤمنان الله والمؤمنات او ټول مؤمنانو ته ګورما او تام پکې را یاد کړیو داسې جامع دعاګانې غواړي. بیتی مؤمنن دا دغه زمانه سره ولو داغه نه پس للمؤمنین والمؤمنات
سونه چې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي دي الله ټول ته بخنو کی ولا تزيد الظالمين الا تبارا یا الله مزه ظالمان لره الا تبارا مگر هلاکت تی هلاک او تباہ او برباد کی سورتی جن نازل شوه ده پس تو سورت اعراف نا سلوی ختم نمبر ده په ترتیب نزولی کې د ما قبل سره رب داده چې مخ کې دلیل نقلی د نوح علی السلام نا دلته دلیل نقلی د پیریانو نه ذکر کړي په مسله د توحید ما قبل کې تشویح زورنا وا او تشجیع وا دلته هم تشجیع د واقع د پیریانو چې پیریان قران واورید نو بیان کو انسان ته ول ځان د غلې کړي د دعوت صورت مرد شرک اعتقادي بیا بیان د جنیات او د نبی له صلوات و سلام خلاصه دا چې صورت کې سلور وحید دلایل دیار لس بیانات د جنیات او صداقت د قران رد پټولو اقسام د شرک نفی د ولد رد په منکرینو د باس بعد الموت او حال د جن قبل نزول القرآن او حال د جن پس نزول القرآن او بیان د ډلو قبل نزول القرآن او بیان د عجز د جنیاتو چې جنیات سدي هغه عاجز دي او کمزوري دي خاص و مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دې شروع کوم قل وحي الیا هو یا وحش و ما تعن واستمع نفر من الجن چې وګي خوڅ کسانو د پیریانو نا نبی له صلوات و سلام تا سار په مانزه ولاړو وګي وته خو دا نه کسانو د پیریانو نا فقالوا نو ویل ان سمعنا قرانا عجبا من اوریدل د قران ناشنا دی وخت پوری دی خبر نو یهدی الی الرشد چې دا کتاب هدایت کوي او رشد تا او خیر تا فآمنا به نو مونږ په ایمان راوړې دي ځکه د خیر کتاب دی مونږ د پیریانو نم کمزوري هغه واوریدو سم دستی مونږ په ایمان راوړې دي مونږ په اوریدو ستړي شو مولیان شيوخ راته لګې دي شپه او ورځ په هر مدرسه او پر جمعات کې هیڅ اثر نه کوي بس نن سبا شو شاده او نوم دی او شهرت دی وجه دادا چې کله په عبادت او په اعمالو کې ریاکاری شروع شولا او شهرت بازی شروع شولا په دې کې به اثر هم نه بنیادی وجه دادا فآمنا به موږ ایمان راوړې دې په دې ولن نشرک بربنا او هرگز موږ شریک نه جوړو د خپل رب سره حد نه سوک وانه تعالی جد ربنا وقینا وچت شان در رب زمنګا متخذ صاحبتن الله نه د نیولې ځان د پاره خزا لکه څنګه چې نصارا وای ولا ولدن ولد الله ولد او بچشته دي وانه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا یقینا نو زمن قمقلان چې ویل به په الله باندې شتتن د زیاته او د شرک خبرې به کولې وان ظننا زمنګ دا خیالو دا پیریان وی چې چربم دروغ ونه وی په دې دنیا کې انس او جن به دروغ نه وی منګه دا ګمانو چې دروغ بنوي انسان والجن نو پیره علی الله کذبن په الله باندې به دروغ نه وی نو چې کله موږ قرآن واورید پته راته ولګي د چې انسانانم دروغ وي او پیرانی وي وانه کان رجال من الانس وقینا نو څه سړی د انسانانو نه چې پناه به غختل په سړو د پیریانو فزادوهم رهقان زید کړي و دی لر سرکشي وانهم ظنوا او یقینا دی ګمان کو کما ظننتم لک څنګه چې تاسو ګمان کوئ الله یبعث الله وحدا چې الله براونه لګي دی ته یو کس د بیاست نه دی او د باس د بعد الموت نه پس را پورته کولونه الله یبعث الله وحدا چې الله برا پورته نه کی دی یو کس هم د قبر نه راونه باسي او یا با الله دی تراونه لګي پیغمبر وان لمسنا السماء د دې قران دراتونه مخ کې منګه اسمان ته خطلو پیریان وي دا سیو بل د پاسه بکیناستو کیناستو یو کناري د اسمان ته به خطلو اول ته بغلی شو غوږ بم کې خودو چې څه خبرې کیږي څه فیصله کیږي وانه منګه چې لمسنا السماء رسیدلو باسمان ته فوجدناها نو منګه و مند د اسمان وسو
دی حالت کې ملئت چې ډک شوی دی حرسن شدیدن د ډیرو څوکیدارانو نه و شهبن او د شغلو د لمبونه. اوس من خطې نشو چې هلته لږ بس سر ښکاره کړو د اور لمبه راپسې راغلي. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، یقینا منګه وو مخکې د راتلو د دې قرآن نه نقعدو چې کېناستو به منها د اسمان نه په بعضې ځایونو کې مقاعد للسمع هغه ځایونه د کېناستو د اورېدو کوم ځای کې چې خبرې اورېدې کېږي هلته به ځانونه به هم غلي کړي. فمن یستمع الآن، اوس چې څوک غوږ کېږدي په دې وخت کې یجد له شهابا رصدا، نو بیا به مومي د خپل ځان دپاره لمبه او شغله د اور رصدن تیاره ورته رسېدلي. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نو موږ ځان سره سوچ کوو چې دا څه چل شوی دی په دې دنیا کې، څه حالات بدل شوي دي. موږ نه پوهېدو چې آیا شر اراده شوی دی په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي، او که اراده کړې ده په دی باندې رب د دی رشدن د هدایت او د فایدې. وانا منا الصالحین، منا الصالحون، یقینا بعض زموږ نه نیکان پیریان دي، ومنا دون ذلک، او بعض زموږ نه سوا دي یعنی نیکان نه دي. کنا طرائق قددا، او موږ مختلفې ډلې، منګه مختلفې ډلې، یوه ډله نه یو. څنګه چې مسلمانانو کې دغسې مختلفې ډلې دي، په دې انسانانو کې دغسې په دې پیریانو کې مختلفې ډلې دي، یوه ډله نه ده. نو دا پیریان چې دی په مختلفو اشکالو کې ځان ښکاره کولی شي، اور نه پیدا دي په مختلفو اشکالو ځان ښکاره کوي. په یو سړي به کینی او بس هغه په ځان نه پوهېږي، یو ښځه به وي په هغې به پیریان کینی، سر به شوکوي، جامې به څیروي. نو دا حالات شته دی، دا واقع دي، د دې نه انکار به نه کوئ. پیریان مختلف ډلې دي او هر قسمه کرتبونه او چلونه ول ورځي. بیا د دې دپاره خپل دمونه علماو ښودلي دي، کتابونه پې لیکلي دي. نو هغه طریقې سره چې بیا دم وشي دا پیریان بیا تښتي، هلته بیا یې سارېدی نه شي. نو بعضې زموږ نه نیکان دي او بعضې سوا د دې نه نور دي. منګه یو طریقې مختلفې، په منګ کې ډلې دي مختلفې. وانا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض، زمونږ دا یقین و چې موږ به کمزوري نه کړو الله لره په ځمکه کې، او هرګز به کمزوري نه کړو د لره هربن په تېښته. وانا، او موږ لما سمعنا الهدى، چې واورېد موږ هدایت قرآن، آمنا به، نو موږ ایمان راوړی دی په دې باندې. فمن یؤمن به، چا چې ایمان راوړو بربه په خپل رب، فلا یخاف بخسا ولا رهقا، نو نه یریږي دی د بخس نه، تاوان نه، ولا رهقا، او نه د زیتي نه. وانا منا المسلمون، په من کې بعضې مسلمانان دي، ومن القاسطون، او بعضې کاږه روان دي. بعضې را پکې صحیح خلق دي، بعضې غلط خلق دي، بعضې سم روان دي، بعضې کاږه روان دي. دنیا ده. بعضې زموږ نه قاسطون دي، کاږه روان دي. فمن اسلم، نو چا چې اسلام راوړی دی، فاولئک تحروا رشدا، نو دغه کسانو قصد کړی دی د سمې لارې. واما القاسطون، ور چې کاږه روان دي، فکانوا لجهنم حطبا، دا د جهنم حطب خس و خاشاک دي. وان لو استقاموا، کچیرته برابر کلک ولاړ وي په توحید باندې، دا د مکې والا. وان لو استقاموا، که د دې مکې والا کلک شوي وي په دین باندې او په توحید باندې، علی الطریقة، په هغه طریقه د حق، لاسقیناهم ماء غدقا، په اسلام باندې او په توحید باندې کلک ولاړ وي، لاسقیناهم ماء غدقا، نو ما بس کلی وي په دی باندې اوبه ډېرې پراخه. لنفتنهم، د دې دپاره چې موږ امتحان وکړو په دی باندې په دغه نعمت کې. ومن یعرض عن ذکر ربی، او چا چې اعراض وکړو د ذکر د خپل رب نه، یسلک عذابا سعدا، داخل به کو موږ دلره عذاب سعدا، سخت عذاب ته. دا اوس وینا د پیریانو ده.
وان المساجد لله دا جماعتونه د الله کورونه دي اے خلقو فلا تدعوا مع الله احد مرا بل د الله سره په دې جماعتون کې بل څوک شریک وي صدر وانه لما قام عبد الله او حال دا ده شان دا ده چې ارکل به ودري د بنده د الله يدعوه چې د دعوت ورکو د الله طرف ته او خلق به الله طرف ته دعوت کول کادو قریب وا چې دا خلق یکونون علیه لبدا چې شي په د باندې لبدن را پندو لبید اصل کې لمسی ته ویل کېږي د وړې نو چې په خوا جوړې ده دا سي دا وړې یو بل کې ورشي سم کله کون خلی نو چې کله به دا پیغمبر دای ودرې د دې پمنس کې او دې له بیان د توحید به کاو او توحید ته را بلل نو دای په پیرا جمع شو چا په گزار کو چا په کېړې او په سپلې وشتو چا به لاس راخ کړو چا بس کول قل ويا انما ادعو ربي ولا اشرك به احد یقینا زرا بلما خلق خپل رب تا او نه شریکو ما د الله سره حد نه سوک قل ويا پیغمبر انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا زمالک نه مستاسو د پار د ضرر ولا رشدن او نه د هدایت او د پایدې زمالاس کی خیر او شر نشته دي قل ويا پیغمبر انی لن یجیرنی من الله احد زچیم یقینا هیڅوک مال پناه او نجات نشي را کوله من الله دا عذاب د الله نه احد هیڅوک ولن اجد من دونه ملتحدا او زب بیان نمو ما د خپل ځان د پارا سوا د الله نه ملتحدا زید پناه د پناه زم نشته دي الا بلاغا من الله مگر دا بلاغ دے من اللہ دا طرف دا اللہ نا سمانا ابلغو بلاغا من اللہ زما ڈیوٹی دا دا چیز ورسو ما رسول حاغا چیز پر آلیگل شوی ما دا طرف دا اللہ نا چی دا ورسو ما ورسالاتی او رسالات احکامات دا اللہ دا ورسو ما ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانی وکړه د الله او د رسول فإن له نار جهنم خالدين فيها یقینا د پاره ور د جهنم دی همیشه به په دې ور کې ابدا همیشه حتا اذا او ما يعدون حتا تر دې پوری ازار او چې ویني دی ما هغه سو يعدون چې د دې سره وعده کې دي شي فسيعلمون زر دې چې پوي بشي من اضعف ناصرا چې سو کمزور دی په اعتبار د مدد کوون کی واقل عددا او کم دی په اعتبار د شمیر سره پته به ولګي کنه قل وتوين ادري زنه پويګم قریب چې نږدې دی دا ما توعدون غس چې تاسو سره وعده کیږي هاغه نږدې دی ام یجعل له ربي امدا او که ګرځول دی هغه د پر رب زما امدن وګدواله او ډیره زمانہ ماته پته نشته عالم الغیب دغ الله عالم دی په غیب فلا یزور علی غیب احد نه خبري الله په خپل غیب باندې احد نه څوک الا من ارتضى الا من مگر هغه څوک الله غوړه کوي الا من مگر هغه څوک ارتضا چې غوړه کړی الله من رسول د پیغمبرنا نو هغه راولېږي فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا بیا الله رواني د دنه مخ کې او د دنه شاته رصدن څوکیدار مخ کې شارست هر طرف نه څوکیداری ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم د دې د پاره چې دی پوشي ان قد ابلغوا چې یقینا دی ورسول رسالات ربهم پیغامونه د خپل رب واحات بما لديهم وحاته کړي د پاغس سره چې د دې سره د ادیانو نه واحصا او راګیر کړي د هر شی عددن په اعتبار د شمیر دا اتبابا بفضل الله تعالی تر دې پوری پورشو د دې ځای نه هم باب دی او په دې کې دا دو سورتونه دي سورته مزمل او سورته مدثر په دې دواړو سورتونو کې صداقت د قران او ترغیب ال قران دی د سورته مزمل ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې رد او پټولو اقسام د شرک باندې دلته ترغیب ورکړي ال قران
ما قبل کې د جنیاتو دلیل پیش کو دلته ترغیب ورکوي قرآن ته او تحزیز په تبلیغ چې دین ورسوا دعوت صورت هم دا ترغیب الی تلاوت القرآن ترغیب ورکوي تلاوت د قرآن ته او خلاصه دا چې اول ترغیب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په قیام الليل چې د شپې ودرېګا د پاره د قراءت القرآن او بیا توحید او تسلی تخویف اخروی او اخر کی د صورت تفصیل پشان د اول بسم الله خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم یا ایها المزمل اے پورته کون کې د غټي ذمہواری غټه ذمہواری دی پورته کړی دا او غټه ذمہواری تا ته درغاړه شوی ده چې قرآن د نازل شوی دی نو پس املاستو په ود کېدو کار نه کیږي چې ځان دې تاو کړی دی په کمبل کې پاسېګا د شپې عبادت کا لس امرونه دي په دې صورت کې قم الليل یو وانقص او زد رتل واذكر وتبتل فاتخذه وكيلا واهجرهم واصبر ذرني دا لس امرونه دي په دې صورت کې اے پیغمبرا اے د لوی ذمہواری اوچتونکې قم الليل پاسګه د شپې لا قليلا مگر کله شپه نه پاسېږي او د کېږي نو خیر دی خو نور ډېر شپه عبادت کوه کلهګه چوټي کې نو خیر دی شاه ولی الله صاحب وي خو ډېر شپه الله ته جاړه عبادت کوه بیا خازن والی کلی دی نصفه قم نصفه نیم شپه نیمه پورې خوب کا د نیمه نه پس ودرېږه او ان قصو یاد دی نیمه نه لک کم کا منه د دین قلیلا لغوندې نو دوی سي خوب کوا یوي سودريګا او زید عليه یا پدې باندې لګ ور زیات کا ورتل القرآن ترتیلا او القرآن په ترتیل صحیح لستلو سلام دا قیام الليل په نبی له صلوات و سلام په ابتدا کې او په امت باندې دا لازمي او پرزو چې دا به خامخا پاسېږي بیا پدې کې الله اسانی وکړه رست براشي چې ما ته پته ده څوک به بیمارانی څوک به جهاد کوي څوک به څنګه څوک به څنګه نو فرضیت ختم ده د ثواب په درجه کې تهجد پاتې دي د شپې پاسېدل عبادت نو منه د دینا قلیلا لغون مپاسېګا ترتیل د قرآن لستل دا ضروری دي صحیح لستل او صحیح الفاظ ویل پکار دادا چې منګه دا زدکو الفاظ صحیح وایو تجوید د قرآن علم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم څوک چې صحیح قرآن نشي لستلې دا ګناهګار دی نو رتل القرآن ترتیلا صحیح قرآن ولولا ترتیب زدکا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا منګلو در لګو تا را لګو تا وینا ډیر درنا دا وینا ډیر درنا وینا دا قرآن ثقيل دې په نزول کې ثقيل دې په عمل کې ثقيل دې په دعوت کې ثقيل دې په اکرام کې ثقيل دې په عزت کې ثقيل دې په امر او په ثواب اجر او ثواب کې ثقيل دې په منافقانو او مشرکانو باندې ثقيل دې په نسبت علوم ثقيل دې په اعتبار د احکام نو قرآن ته ځکه ثقيل کتاب ویلې شوی دی وینا ډېر درنه وینا ده انما اشئه الليل اشد وطئا واقوم قيلا یقینا دا پاسېدل د شپې یا اشد وطئا دا خه موافقت کوون کې دي د زړه سره زړه ته موافقت ور کوي او سکون او آرام ملاويږي چې د شپې پاسېږي الله ته ودرېږي الله ته وجاړي قرآن ولولي بیا د ورځې دعوت کې دا موافقت راولي د زړه او اقوم قيلا او ډیر درست دی په اعتبار د وینا سره بین القلب واللسان نو د شپې به د زړه مطمئن شي او د ورځې به بیا دعوت ورکې خلق برابرې
ان لك في النهار سبحا طويلا یقینا ستا د پاره د ورځې سبحا طويلا مشغله د ډېر زیات اوږده واذكر اسم ربك یاد ونم دربستا وتبتل الیه تبتیلا او رازان را پرې ک د خلکو نه الله تا پسان را قطع کول سره سړی لګ ملنګ شا پدر کې د سبحان ټول عمر دنیا دا او مال دی او دولت ته او جیداد دی ټول عمر خوراکونه دی او اسکاک دی او انګول دی او ترکارې نه دی او د دین وزګار نشو دا یو ورځ خو قران لور کو کنه وتبتل الیه تبتیلا اخلاص ک الله تا په اخلاص کولو رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ مگر یو الله دی فتخذ وکیلا ونسدل ر وکیل ذمہوار واصبر علی ما یقولون صبر کوا په هغه سمانه چې دی وای وهجرهم هجرا جمیلا او پرې د لره اپ پرې خودلو خيسته وسرا وزرنی والمکذبین پرید ما او خلق چې مکذبین دروغجن دي اول النعمت خاوندان د مالداری دي ومهلهم قلیلا او مهلت ورکړي تسلغون دي زمانہ بیا به پته ولګي ان لدینا انکالا یقینا الله و زما سر دي انکالا قسمه قسم سزاګانی وجحیما نور جهنم را سره دي وطعاما او طعام را سره دي ذا غصتين چې دسه طعام دې ذا غصتين چې دا به مزید څه خوند پکې نشته دي وعذابا الیما او عذاب دې را سره الیما درناک یوم ترجف الارض هغه وخت چې زلزلہ به وکي وبجلکی د ازمک اول جبال او غرونا وکانت الجبال شب غرونا کسیبا مهیلا پشان د ډیرکو د شګو بيدون کو دا غرونا بد سراو بيږي لکه شګي چې بيږي وارسلنا انا ارسلنا الیکم رسولا یقینا موږ را لېږلې تاسو ته رسول شاهدن بیان کوونکې د حق گواہی کوونکې علیکم پتا سبانی کما ارسلنا لك څنګه چې لېږلې ویلا فرعون رسولا فرعون تم رسول لېږلې وکنه فاسا فرعون الرسول نو نافرمانی کړي و فرعون د رسول د موسی علی السلام او د هارون علی السلام فاخذناه اخذا وبلا نیولې میو اغل را په نیولو سخت سرا سخ مې راګر کړو نیولې میو فكيف تتقون نو څنګه با بچی تاسو کې انکار کوي هغه مې هلاک کړیو او تاسو به پرېدما فكيف تتقون ان كفرتم نو څنګه به تاسو بچی د عذاب نه ک تاسو کو پر وکي یومن هغه ورځ یجعل الولدان شیبا چې ګرځي په پکې ماشومان بوډاګان د دې د هیبت او د یری د وجنبا ماشومان بوډاګان کیږي تفسیر نشاپوری او واقع ذکر کړی دا یو سړی او ځوان د شپې قیامت او جهنم په خوب کې ولیدل سخت یره او غبرهټ په تیر شو سحر چې شو د سره او د ګری وختې تک سپینو نو چاو ته ویل چې دا در مې څه چل شوې دي و اوریت النار فی المنام بیګا مې خوب کې ور لیدلې دي ته جهنم عذاب مې لیدلې دي نو دومره غبرهټ عذاب د جهنم چې په خوب کې مویني کنه نو ځوان نه بوډا جوړیږي ګرځي ماشومان رشیبن بوډاګان السماء منفطر به اسمان بوچوي په دغه ورځ کان وعده مفعولا دا الله وعده دا مفعولا کړي شوی هغه کې شک نشته دی ان هذه تذکرہ یقینا دا قران تذکرہ دا صورت نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربي سبیلا سوک چې غواړي ودی نسی خپل رب ته سبیل الله د ورتلو ان ربک یعلم یقینا استرب عالم دی انک تقوم ادنى من ثلثي الليل چې یقینا تب ودریږي کم د دوه سو د شپینا ونصفه نمشپا وثلثه درې مېسا وطائفه من الذين معك او یو ډله جماعت بدا کسان چې مؤمنان دي تاسو سره ملګری نو بیا به دا تکلیف شي والله يقدر الليل والنهار الله انداز کړی د شپه او ورځ علم الله عالم دی الن تحسوه چې هرگز به تاسو د دې احاطه ونه کړی شي
چې دا دومره د شپې عبادت وکړي نو اوس الله پتا سو اسانی وکړه هغه وجوب هغه لزوم ختم کو فتاب علیکم نو الله مهرباني وکړه پتا سو اسانته را وستله پتا سو باندې چې سونه دی خوخي 2 رکعاته کې سلور کې اته کې هر سونه چې کې سونه قران لولي استا خو خدا فقرؤوا ما تيسر من القران لولي د شپې هغه چې آسان وي تاسو د قران نه لزوم نشته دی عالم الله عالم دی ان سيكون منكم مرضى یقینا وی بس تاسو نه باز کسان مریضان واخرون يضربون في الارض او نور ملګری با سفر کوي پزمکه کې يبتغون من فضل الله هغه بلټي فضل د الله حلال رزق واخرون يقاتلون في سبيل الله او نور ملګری به چې هغه په قتال کوي په لار د دین د الله کې نو بیا خو په دې باندې عمل ګرانی گینو حکم دا دی چې فقرؤوا ما تيسر چاته چې څونه ودریدل څونه پاسېدل څونه لستل اسانی فقرؤوا ما تيسر منه چې اسانی د دې قران نغونه دی وی واقیموا الصلاه منځونه قائم کړي دا عبادت بدنی دی دا اولنی سورتونه دي د مدینه د مکی چې مکه کې نازل شوی دي موږ لاغه وخت کې نو عبادت بدنی الله لو کوي واتوا الزکات او عبادت مالی الله لو کوي واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکي الله لرا قرض په اخلاص الله وتقرض ویلا د سینه را کې قرض راکا دا چې چاله ته پیسې ورکې دا استا په الله باندې قرض دی الله تعالی د دې حصے او برخه درکې په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ورکه الله لرا قرض ورکړه حسنا په اخلاص سره وما تقدموا لانفسكم وغه تاسو لګي کم نیک عملونه د خپل نفسونو د پاره من خیر د څه خیر او خکارنا تجدوه بیا بمغیل عند الله پنځ د الله دا الله پنځ بت هغه ملاو شي عند الله وخيرا دا بهتر دی واعظم اجرا او ډیر اعظم دی په اعتبار د اجر سره اجر يم ډیر دی واستغفر الله او بخنه غواړی د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې رحیم او ډیر زیات مهربان نو دا یو صورت خو فاطم دې خو طریقه زمنګ نن دا د سبق ډیر دی راته د مانځ نورستم سبق وایو چې سبا تلک پات شي په دې ځای وقفه کو او اذان کو په